کو آمد و رفت میں دشواری کا سامنا، شہر کے مختلف ہسپتالوں میں آکسیجن کی سپلائی بھی متاثر۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی ہسپتال آنے والوں کا راستہ نہ روکنے کی اپیل۔ بہت برداشت کر لیا، اب راستے بند نہیں ہونے دیں گے۔ صوبائی وزیر قانون کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ، لاہور کے 16 مقامات پر رینجر تعینات کرنے کا حکم، حالات زیادہ خراب ہونے پر فوج کی خدمات لینے پر اتفاق۔ صوبہ میں امن و امان کی صورتحال، پنجاب حکومت نے رینجرز کو سٹینڈ بائی پوزیشن کے لیے طلب کر لیا۔ ٹریفک بند ہونے کی صورت میں مظاہرین کو پیچھے ہٹانے کے لیے رینجرز کی خدمات لی جائیں گی۔ سڑکوں کی بندش لیکن فضائی سفر بحال، ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے لاہور، کراچی اور اسلام آباد کے لیے تمام پروازیں بر وقت روانہ ہوں گی، مسافر بر وقت ایئرپورٹ پہنچیں۔ شہریوں میں احساس تحفظ پیدا کرنے کے لیے پولیس کا فلیگ مارچ، سربراہ لاہور پولیس غلام محمود ڈوگر نے قیادت کی۔ سربراہ لاہور پولیس کہتے ہیں شہریوں کی حفاظت کے لیے پوری فورس ہر وقت الرٹ ہے۔ کورونا کے وار ہے جاری، اسمارٹ لاک ڈاؤن میں 26 اپریل تک توسیع کر دی گئی۔ 1 اپریل سے لگایا جانے والا اسمارٹ لاک ڈاؤن 26 اپریل تک جاری رہے گا، محکمہ صحت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وائرس کی تیسری لہر میں شدت برقرار، لاہور سمیت پنجاب میں 2337 نئے کیسز رپورٹ۔ موذی وائرس کے باعث 24 گھنٹے میں مزید 74 افراد نے دم توڑا، لاہور میں 1247 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ کی تیسری لہر خطرناک ہے، عوام احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ صوبائی وزیر صنعت اور تجارت میاں اسلم اقبال کہتے ہیں کورونا کیسز بڑھنے سے ہیلتھ سسٹم پر دباؤ آ رہا ہے، کورونا سے معیشت سمیت ہر شعبہ متاثر ہے۔ مبارک کے لیے کرونا ویکسینیشن سینٹرز کے اوقات کا جاری، سینٹرز 2 شفٹس میں کام کریں گے۔ پہلی شفٹ صبح 10 بجے سے لے کر دوپہر 4 بجے تک، دوسری رات 9 بجے سے لے کر صبح 1 بجے تک کام کرے گی۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ چیئرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کہتے ہیں تمام علماء اکرام کی مشاورت اور شہادتوں کے بعد چاند کا اعلان کیا جائے گا۔ رمضان کے لیے سرکاری دفتری اوقات کارڈ کا نوٹیفیکیشن جاری، ہفتہ میں 5 دن کام کرنے والے دفاتر صبح 10 تا شام 4 بجے تک کام کریں گے۔ جمعے کو دفتری اوقات صبح 10 بجے سے لے کر دوپہر 1 بجے تک ہوں گے۔ رمضان کی آمد کے ساتھ مہنگائی بھی اپنی آئی پر آ گئی، ہر چیز کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگی، سستے بازار بھی کسی کام نہ آ سکے۔ مرغی کا گوشت ایک ہی دن میں 12 روپے فی کلو مہنگا، 335 روپے میں فروخت۔ میں 30 سے زائد رمضان بازار قائم، پھل، سبزیاں، گھی اور دالوں سمیت اشیاء ضروریہ کی فروخت جاری۔ سستا رمضان بازار غالب مارکیٹ میں کورونا قواعد و ضوابط نظر انداز۔ سماجی فاصلے کا خیال، نہ ہی ماسک کا استعمال، شہر کے سستے رمضان بازاروں میں کورونا پھیلنے کا خدشہ، انتظامیہ بھی خاموش، شہریوں کا سستے بازاروں میں انتظامات پر عدم اطمینان کا اظہار۔ رمضان المبارک کی آمد، وحدت کالونی میں بھی سستا رمضان بازار قائم، شہریوں کی سستی سہولیات کے نام پر ناپ تول میں کمی کی شکایت، کہتے ہیں آٹا اور چینی کی محدود خریداری کی شرط سمجھ سے بالا تر ہے۔ مبارک میں محفوظ خوراک کو یقینی بنانے کے لیے فوڈ اتھارٹی ان ایکشن، جعلی اور غیر معیاری بوٹلز کی بڑی کھیپ پکڑ لی، فیکٹری سیل کرا دی، معروف برانڈز کی ہزاروں بوٹلز برآمد، سامان بھی ضبط کر لیا۔ حکومت نے رمضان میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے 7 ارب روپے کا تاریخی پیکج دیا، معاون خصوصی فردوس عاشق آوان کا ٹویٹ، کہا کہ سستے آٹے کی فراہمی پر 3 ارب 50 کروڑ روپے سبسڈی دی ہے۔ شہباز شریف کی درخواست ضمانت پر سماعت، لاہور ہائی کورٹ نے نیب سے جواب طلب کر رکھا ہے، جسٹس سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ شہباز شریف کی درخواست ضمانت پر سماعت، بینچ کا روسٹرم پر رش دیکھ کر اظہار برہمی، کہا صرف وکیل کھڑا ہو باقی پیچھے ہٹ جائیں، بیٹھنے کی جگہ نہیں تو باہر چلے جائیں، کورونا حالات تشویشناک ہیں، خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ سابق ڈی جی ایل ڈی اے احد خان چیمہ کی ضمانت پر رہائی، ضمانتی مچل کے احتساب عدالت میں جمع کرا دیے گئے، دستاویزات کی تصدیق کا عمل مکمل، احتساب عدالت کے ڈیوٹی جج اسد علی نے رہائی کی روبکار جاری کی۔ لاہور کی ماتحت عدالتوں میں وکلاء کی جزوی ہڑتال، پنجاب بار نے قصور میں بیرسٹر فاروق احمد ایڈوکیٹ کے قتل کے خلاف ہڑتال کی کال دی، وکلاء کی ہڑتال کے باعث کیسز بغیر کارروائی ملتوی۔ شوگر سکینڈل کیس، جہانگیر ترین کے وکلاء ریکارڈ لے کر ایف آئی اے میں پیش، جواب جمع کرا دیا۔ ایف آئی اے نے جہانگیر ترین سے اثاثوں کا ریکارڈ اور برطانیہ میں خریدی گئی جائیداد کی منی ٹریل طلب کی تھی۔
मॉडल टाउन जुडिशल इंक्वायरी और JIT के दस्तावेजात फराहम न करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत के वकील को मोहलत दे दी। जस्टिस शाहिद करीम ने समाअत की। पंजाब के इस्लाह के लिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ला रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की MPA हामिद यार हरात से गुफ्तगू। कहा तरक्याती मंसूबों का खुद दौरे करके जायजा लूंगा, अवाम के मसाइल हल करेंगे। बिजनेस कम्युनिटी को इंसाफ की फराहमी के लिए तारीखी इकदाम। लाहौर समेत 5 अजला में कमर्शियल कोर्ट्स के क़याम के लिए ऑर्डिनेंस जारी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं सरमाकारों का लीगल सिस्टम पर एतमाद बढ़ेगा। भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। सूबाई वज़ीर जंगलात सफ्तान खान का PDM में इख्तलाफात पर तंज। कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का PDM से खुला लेना जाहिर था, सियासी बदनामी का दूसरा नाम PDM है। एक और रुकन पंजाब असेंबली की जहांगीर तरीन से मुलाकात। सईद अकबर नवानी का PTI रहनुमा के साथ इजहार यकजहती। कहते हैं जहांगीर तरीन के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म पार्टी में जारी साजिश का नोटिस लें। मुसाफिरों से जायद कराया वसूली बर्दाश्त नहीं होगी। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उस्मान का ट्विटर पर शहरी की शिकायत का नोटिस। बस अड्डों की चेकिंग का हुक्म। खिलाफ वर्जी पर 7 बसें बंद, 25,000 रुपए जुर्माना किया गया। LG के ज़ेर एहतमाम निजी हाउसिंग स्कीम रेगुलेशन सेमिनार। चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानर नदीम अख्तर ज़ैदी कहते हैं स्टेक होल्डर्स के लिए तरीक़ाकार आसान बनाया है। रूल्स की वजाहत के लिए ड्राफ्ट तैयार है। रोजनामा खबरें के चीफ एडिटर सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार कॉलम निगार ज़िया शाहिद इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज 4:30 बजे मॉडल टाउन एंड ब्लॉक में अदा की जाएगी। सियासी, समाजी और सहाफ़ी बरादरी का इजहार अफसोस। देने वाले बनाने का मिशन सुपीरियर का इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट 92 प्रोग्राम कामयाबी से जारी। HS स्टेट कंपनी ने प्रोग्राम के तहत लाहौर विलाज हाउसिंग स्कीम में 3री ब्रांच खोल ली। उमर अकमल के सितारे गर्दिश में। PCB ने उमर अकमल की जुर्माना माफी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। उमर अकमल को फिक्सिंग केस में खेलों की आलमी सालसी अदालत ने 42,50,000 जुर्माना आयद किया था। और फकत ज़ौक़े परवाज़ है जिंदगी। 1965 और 71 की जंग में दुश्मन को धूल चटाने वाले ग्रुप कैप्टन सीसल चौधरी की आज नवी बरसी है। मादरे वतन के अजीम सपूत ने जान की परवाह किए बगैर दुश्मन के हर हमले को पिछा किया। अहम सड़कें बंद हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि शहरी मुतबादल रास्ते इख्तियार करने पर मजबूर हो चुके हैं। मिनटों का सफ़र घंटों में तय होने लगा है। आपको बताएं कि शहर में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम है। अहम खबर है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। कल से जारी लाहौर शहर की सूरत हाल, जिसकी अपडेट आपसे शेयर कर रहे हैं। रेंजर्स को भी तलब कर लिया गया है, स्टैंड बाय पे रखा गया है। तमाम रेंजर्स को सिर्फ ट्रैफिक को फ्लो में लाने के लिए ये तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं। में 2 रोज से ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम। मुतअद्दिद अहम सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। शहरी मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने पे मजबूर। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। मरसदू, फिरोजपुर रोड, कसूर रोड, यतीम खाना चौक, शादरा, दरोगावाला, बेगम कोट, इमामिया कॉलोनी और स्कीम मोड़ में तहाल लोगों को सड़कों की बंदिश से मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक जाम में फंसी एम्बुलेंसेज को भी रास्ता नहीं मिल पा रहा। ट्रैफिक में फंसे मरीजों को अस्पताल पहुँचाने में मुश्किलात का सामना है। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने भी अपील की है एम्बुलेंसेज को रास्ता दिया जाए ताकि अस्पतालों में दाखिल कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की फराहमी मुतासर न हो सके। दूसरी जानब मोटरवे हुकाम का कहना है मोटरवे को हर तरह की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। कानून राजा बशारत की ज़ेर सदारत आज ही अहम इजलास में ये डिसीजन हुआ है। इजलास में लाहौर के 16 मकामात पर रेंजर्स तैनात करने का हुक्म सादर किया गया है। हालात ज्यादा खराब होने पर फौज की खिदमत लेने पर भी इत्तेफाक हो चुका है। कानून हाथ में लेने वालों को फौरी गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अहम फैसला किया गया है पंजाब भर में पुलिस ऑफिसर्स और एहलकारों की छुट्टियां तक मनसूख कर दी गई हैं। बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब रास्ते बंद नहीं होने देंगे। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले सामने आए हैं। इजलास में लाहौर के 16 मकामात पर रेंजर्स तैनात होने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। हालात ज्यादा खराब होने पर फौज की खिदमत लेने पर भी इत्तेफाक कर लिया गया है। कानून हाथ में लेने वालों को फौरी गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा।